हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आमे जीव विज्ञान पढ़ुले क्लास 9 रो जैव विविधता है। तो जैव विविधतार किसी आम पढ़ी सारी आगु आज पुणी ताको कंटिन्यू करवा है। देख एठी ए लाइन रो पढ़िबा आमे पृथ्वी पृष्ठरे आज जो जैव विभिन्नता बा जीवजगतर विविधता देखा जाइछि ताहा प्रकृति रे कोटि कोटि वर्षर जैव विवर्तनर परिणति। देख पृथ्वी पृष्ठरे आज तुमे जो जेते गुड़े भी जीव मानकु देखुछ अनेक प्रकार विभिन्न प्रकार जीव को देखुछ ताहा पूर्वरु नथिला हैला। पूर्वरु किछि भी नथिला। आज मनीष देखुछि हैला, गोटे गछटे देखुछे, गोटे कुकुरटे देखुछे, गोटे पिंपुड़ीटे देखुछे, यही सब जीव प्रथमरु ही थिला कि ना? ए सब जीव प्रथमरु नथिला। प्रथमे आम पूरा पृथ्वीटा जलमग्न थिला हैला, केवल जलरे भर्ती थिला, कौनसी भी जीव नथिले। तापरे प्रथमे गोटे छोटिया जीवटे सृष्टि हैला, गोटे सरल जीवटे सृष्टि हैला, सेई जीवरे किछि परिवर्तन हेकरी पुणी गोटे नूतन जीव सृष्टि हैला। एही परी धीरे धीरे अनेक प्रकारर जीव सृष्टि हेइछन्ति। बुझी पारिल? प्रथमरु जेतेबेले दुनियाटा सृष्टि हैला सब प्रकार जीव नथिले। प्रथमे सरल जीव सृष्टि हैला, तापरे सेइथिरे पृथ्वी पृष्ठरे हमर जैव विवर्तन हेकरी धीरे धीरे जटिल जीव गुड़िक सृष्टि हेले, जेपरि कि आमे मनीष हैला। तो प्रथमरु समस्ते नथिले, परे ही धीरे धीरे आमे सब पृथ्वी पृष्ठ को आसीछु हैला। किंतु एई सबु जैव विवर्तन हेबा पई कोटि कोटि वर्ष लागिछि हैला। कोटि कोटि वर्षर जैव विवर्तन फल रे ही आजिर जैव विविधता देखा जाउछि हैला, बा एते प्रकार जीव सृष्टि हेइसंती। एही समय रे पृथ्वी पृष्ठरे केवल जे अनेक नूतन जातिर जीव देखा देइछन्ति ताहा नुहे, बरं अनेक जातिर जीव मध्य विलुप्त होई जाइछन्ति। देख पृथ्वी रे अनेक प्रकारर जीव देखा जाउछन्ति हैला। खाली एतिकी नुहे जे पृथ्वी रे नुआ नुआ जीव सृष्टि होउछन्ति, नुआ नुआ जीव तो सृष्टि हेइछन्ति, किंतु अनेक एपरि जीव अछन्ति जो माने कि लोप मध्य पाई सारिछन्ति, जो माने कि आगरु थिले किंतु एबे नाहांती हैला। तो अनेक नूतन जातिर जीव देखा जाइछन्ति ताहा नुहे, बरं अनेक जातिर जीव विलुप्त मध्य होई जाइछन्ति, माने से माने पृथ्वी पृष्ठरु लोप पाई जाइछन्ति। जेपरि कि डायनोसर हैला, तुमे डायनोसर विषय रे सुनिथिबो हैला। डायनोसर आगरु थिला किंतु एबे डायनोसर अछि कि नाही? ताहा लोप पाई जाइछि बा विलुप्त होई जाइछि। लोप पाई नाही माने पूरा संपूर्ण विलुप्त होई जाइछि हैला, आ बिल्कुल भी नाही विलुप्त हैला। लोप पाइबा माने किछि संख्या रे कम हेबा, माने विलुप्त माने पूरा माने सरी जाइछि तारंकर जनसंख्याटा। एबे आ बिल्कुल भी डायनोसर देखा जांती नाही हैला। देख आमर क्रमवर्धिष्णु जनसंख्या सहित परिवेशर अवक्षय जीव विलुप्तर मुख्य कारण होइतबा मने हुए। ताहेले जो जीव माने लुप्त होउछन्ति, विलुप्त होउछन्ति ताहा काहेकि होउछि? आमर क्रमवर्धिष्णु जनसंख्या जोगु, माने आम मनीषर जनसंख्याटा बा मनीष मानकर संख्याटा धीरे धीरे बढ़ी चलीछि हैला। मनीष जनबसति स्थापन करुछि, परिवेशर अवक्षय होउछि हैला, वायु प्रदूषण होउछि, ग्लोबल वार्मिंग होउछि, एई सब कारण जोगु धीरे धीरे जीव मानकर कोन हे जाउछि? विलुप्त हे जाउछि। बुझी पारिल? परिवेश खराब हेले तो जीव माने विलुप्त हेबे ना। तापरे देख पृथ्वी रे प्राय 15 लाख रु अधिक जातिर जीव थिबार अनुमान करा जाउछि। वर्तमान जदि देखिबा हैला, हेले पृथ्वी पृष्ठरे केते प्रकारर जीव अछन्ति? 15 लाख रु अधिक। 15 लाख माने बुझी पारुछ ना? 15 लाख रु अनेक प्रकारर जीव अछन्ति। सबु जीव माननकु आमे जानी नाहु। किछि जीव घंच जंगल रे रहुतबे हैला, छोट कीट ठारु आरंभ करी गोटिए दुर्लभ गछ पर्यंत हैला। एही परी अनेक प्रकारर जीव अछन्ति। आ सेमानकु जदि गणिले साइंटिस्ट माने सब बेले गणुछन्ति ना, जीव मानकर गणना करि चलीछन्ति, तो देखा जाउछि जे 15 लाख रु अधिक जीव आम पृथ्वी रे बसवास करुछन्ति हैला। किंतु सेमानक मध्यरु अनेक को चिन्हट करा जाई पारि नाही, किंतु सेमानक मध्यरु सबु जीव को चिन्हट करा जाई पारि नाही। बुझी पारल? जेपर कि घंच जंगल रे थिबा प्रत्येक गछलता को चिन्हट करा जाईछि कि नाही, किंबा समुद्र तले रहुथबा प्रत्येक जीव को मनीष चिन्हि पारिछि कि नाही हैला। जीव मानक संबंधरे अधिक तथ्य जानिबाकु हेले सेमानक मध्यरे थिबा सामंजस्य ओ पार्थक्य को विचार करी श्रेणी विभाग करा जाय। जीव मानक संबंधरे अधिक जानिबाकु कोन करा जाय?
ହେଲା ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜୀବର ଅନ୍ୟ ଜୀବ ସହିତ କି ସମାନତା ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ଲସ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ। ହେଲା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ମାନେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ଯେପରିକି ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିବା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବ, ତୁମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗଛ ଲତାମାନଙ୍କର ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ। ହେଲା କିଏ ଲତା କିଏ ଗଛ କିଏ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଯିବ, ହେଲା କିଏ ପଶୁ କିଏ ପକ୍ଷୀରେ ଯିବ, କିଏ ଗଛରେ ଯିବ, ଏପରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଟାକ୍ସୋନମି କୁହାଯାଏ ବା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ହେଲା ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ ବା କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ, ତାକୁ ଟାକ୍ସୋନମି ବା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଟାକ୍ସୋନମି ବା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସଟା କ'ଣ, ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ବା ଟାକ୍ସୋନମି କୁହାଯାଏ। ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହୁଏ। ଦେଖ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାଉ। ହେଲା ନହେଲେ ଚିହ୍ନି ହେବାନି ନା, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବାନି ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ। ଜୈବ ବିବିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ହେଲା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଲେ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ଜାଣି ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଜୀବର ଅନ୍ୟ ଜୀବ ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହୁଏ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରାଯାଏ ବା ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ଜୀବମାନଙ୍କର କିଏ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିବ। ହେଲା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ, ଗବେଷଣା, ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିନା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ହେଲା ଦେଖ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ, ଗବେଷଣା ଏହିସବୁ ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ଅତଏବ ଆସ ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହେଲା ତ କିପରି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣର ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ କିପରି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନାମକରଣ କରାଯାଏ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ହେଲା ଦେଖ ସ୍ୱିଡେନର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଲୋସ୍ ଲିନେୟସଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି, ମନେକର କାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବଟେ ପାଇଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ବା ଖୋଜୁଥିଲେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବଟେ ପାଇଲେ, ତ ସେ ଜୀବର ନାମକରଣ କରାଯିବ ନା ନାହିଁ, ନାମକରଣ କରାଯିବ ସେ ଜୀବର, ହେଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିଟା ଅଛି ବା କେଉଁ ଜୀବକୁ କିପରି ନାମକରଣ କରାଯିବ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ବା ତାର ଗୁଣକୁ ଦେଖିକି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିଟା, ସ୍ୱିଡେନର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି କାର୍ଲୋସ୍ ଲିନିୟସ୍। ହେଲା ସେ ହିଁ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନାମକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କରାଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଜନକ କିଏ, କାର୍ଲୋସ୍ ଲିନିୟସ୍। ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ସେ ସିଷ୍ଟେମା ନେଚୁର ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ହେଲା ତ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ସିଷ୍ଟେମା ନେଚୁରେ। ହେଲା ସିଷ୍ଟେମା ନେଚୁର, ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ସେମାନେ ସେଇ ପଦ୍ଧତିକୁ ଲେଖିଥିଲେ। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ, କି ଜୀବମାନଙ୍କର କିପରି ନାମକରଣ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସିଷ୍ଟେମା ନେଚୁର ପୁସ୍ତକରେ। ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଲିନିୟସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୈବିକ ନାମକରଣ ନିୟମାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ହେଲା ଦେଖ ଲିନିୟସ୍ ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ବି ପଦ୍ଧତି ଦେଇଥିଲେ ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲା ସେଇ ସବୁ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକୁ, ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ଅଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୈବିକ ନାମକରଣ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି, ହେଲା ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଛି। ମାନେ ଏବେ ଜୀବମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କିପରି କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଆମର ସଂସ୍ଥା ଭଳିଆ ଅଛି, ହେଲା ବା ଗୋଟିଏ ଆମର ନିୟମାବଳୀ ଅଛି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ଜୈବିକ ନାମକରଣ ନିୟମାବଳୀ ହେଲା ସେ ହିଁ ଏବେ ଜୀବମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କରୁଛି ଆଉ ସେଇ ଲିନିୟସ୍ଙ୍କ ପଦ୍ଧତିକୁ ହିଁ ସେ ଗୃହୀତ କରିଛି ହେଲା ଲିନିୟସ୍ଙ୍କ ପଦ୍ଧତିକୁ ହିଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନାମକରଣ କରୁଛି ଯେପରିକି ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ନାମକରଣ କରନ୍ତି ସେ ଏପରି ବି କୌଣସି ନାମ ତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତିନି ନା ସେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିକି ସବୁ ନାମ ଦିଅନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ନିୟମ ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ତାର ନାଁ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୈବିକ ନାମକରଣ ନିୟମାବଳୀ ହେଲା ତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଭାଗକୁ ଜାତି କୁହାଯାଏ ହେଲା ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଭାଗ କ'ଣ ଜାତି ହେଲା କି ଗୋଟିଏ ଜୀବଟା କେଉଁ ଜାତିର ହେଲା ଯେପରିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାରାକୁ ଦେଖିବା ହେଲା ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କହିବା ହେଲା ଏହିପରି ଆମେ ପରେ ବୁଝିବା ହେଲା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିକି ଏବେ ବୁଝିପାରିବନି ଏବେ ପଢ଼ି ଚାଲିବା ଦେଖ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଅଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ସେଠି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ତ କୌଣସି ଏକ ଜାତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜୀବ ସର୍ବତ ଭାବେ ଏକାପରି ତ ଗୋଟିଏ ଜାତିରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବି ଜୀବ ଥିବେ ନା ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଥିବେ ଏକା ଥିବେ ହେଲା ଯେପରିକି ଆମର ମଣିଷ ଜାତିରେ ହେଲା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକା ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆଖି ଅଛି ଦୁଇଟି ହାତ ଅଛି ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ୱାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାକ ବାଟେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ ହେଲା ଆମେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଏଇଟା ସବୁ ଆମର କ'ଣ ମଣିଷ ଜାତିର କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଲା ତ ସବୁ ମଣିଷର ଗୁଣ ସମାନ ନା ନାହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସମାନ ହେଲା ତ ଗୋଟିଏ ଜାତିରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବି ଜୀବ ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମାନ ଯେପରିକି ବାଘକୁ ଦେଖିବ ସବୁ ବାଘ ଏକାପରି ନା ସେମାନଙ୍କ ନେଚର ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେପରି ଆଖି ସବୁ ଏକା ନା ତ ସେହିପରି ବୁଝିପାରିଲ ତ ଗୋଟିଏ ଜାତିରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବି ଜୀବ ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସର୍ବତ ଭାବେ ଏକାପରି ମାନେ ଏକା ଥାଆନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆଗ କାଳରେ ଜୀବ ଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି କେତେଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି କେତେଟା ହାତ ଅଛି କିପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଧୁନିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଉଛି ସେହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜୀବର ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାହାର ଶରୀର କ୍ରିୟା କୋଷ ବିଜ୍ଞାନ ଭ୍ରୂଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନାମକରଣ କରାଯାଉଥିଲା ବାହାରେ ଜୀବଟା ଦେଖିବାକୁ କିପରି ତାକୁ ହିଁ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା ମାନେ ତାର ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଉଛି ତାର ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ତାର ଶରୀର କ୍ରିୟା କିପରି ମାନେ ତାର ଶରୀରଟା ଭିତରେ କିପରି କାମ କରୁଛି ତାର କୋଷ ବିଜ୍ଞାନ ତାର କୋଷ କିପରି ଅଛି ହେଲା ତାର ଭ୍ରୂଣ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିପରି ଥାଏ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଜୀବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଉଛି ମାନେ ବାହାରକୁ ତ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଜୀବର ଶରୀର କିପରି କୋଷ କିପରି ଏଇସବୁ ବୁଝିପାରିଲ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜାତିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ତ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଜାତିକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଗଠିତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି ଜାତିଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ତାପରେ ଅନେକ ଜାତିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରଜାତି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଏଠି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସିଂହ ବାଘ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ବିରାଡ଼ି ଏ ସମସ୍ତେ ବିରାଡ଼ି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଫେଲିସ୍ ପ୍ରଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ କହିବାର ଅର୍ଥ ଦେଖ ଏଇଟା ଯେ ତୁମେ ସିଂହ ଦେଖିଛ ବାଘ ଦେଖିଛ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଦେଖିଛ ବିରାଡ଼ି ଦେଖିଛ ଏ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ବିରାଡ଼ି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାତିଟା କ'ଣ ଫେଲିସ୍ ପ୍ରଜାତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାତିଟା କ'ଣ ଫେଲିସ୍ ପ୍ରଜାତି ହେଲା ତ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କିପରି କରାଯାଉଛି ଦେଖ ହେଲା ଏ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଏକାପରି ନା ପ୍ରାୟ ସମାନ ବିରାଡ଼ି ବାଘ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆକୃତିଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହୋଇପାରିଥାଏ ବଟ୍ ସେଇ ବିରାଡ଼ି ଜାତୀୟ ସମସ୍ତେ ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାତି କ'ଣ ଫେଲିସ୍ ତ କିପରି ନାମକରଣ କରାଯାଉଛି ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ ଫେଲିସ୍ ଲିଓ ସିଂହର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ କ'ଣ ଫେଲିସ୍ ଲିଓ ହେଲା ଆଉ ବାଘର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ କ'ଣ ଫେଲିସ୍ ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ହେଲା ତାପରେ ତୁମର କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଫେଲିସ୍ ପାରଡସ୍ ହେଲା
आउ बिराड़ी को कौन कहुच्छे फेलिस डोमेस्टिका बुझीपार तो यहीटा हूँ से वैज्ञानिक नाम बुझीपार वैज्ञानिक नाम प्राय जपरी दुईटा थाए है जपरिक देख फेलिस लियो देख आम मनीष को जब देख हेले आमर नाम भी तो दुईटा थाए ना है जपरिक गोटे नाम थी गोटे कौन थी कौन कहती ताको सरनेम है जपरिक शाहरुख खान है कि विराट कोहली है तो गोटे ना अच्छी आ गोटे सरनेम अच्छी है टाइटल जहाँ को आम कहूचे तो एमानकर मध्य एपरी दुईटा ना रे दुईटा जिनिस थाए प्रथमटा हूँ प्रजाति आ दुई नंबरटा हूँ जाति बुझीपार यही फास्टा कौन प्रजाति ये जो फेलिस लिखाई प्रजाति देख है एठी समस्त आगरे कौन लगी देख फेलिस फेलिस है तापर तांकर जातिटा अलग देख सिंहरे लगी लिओ आउ बाघरे लगी टाइग्रिस कलरा पतर बाघरे लगी पाराडस आउ बिराड़ी लगी डोमेस्टिका बुझीपार तो प्रथमटा कौन मन रख फेलिसटा हूँ प्रजाति आउ सेकेंड रे जोटा अच्छी सेटा हूँ जाति तो मन रखिब एटा इम्पोर्टाट तुमर सिंह माने फेलिस लिओ आउ बाघ माने फेलिस टाइग्रिस कलरा पतर बाघ माने फेलिस पाराडस आउ बिराड़ी माने फेलिस डोमेस्टिका बुझीपार सेहीपरि जदि बरगछर नाम आमे कहिबा है तार मध्य दुईटा नाम थिबो है गोटे फास्ट नेम आ गोटे सेकेंड माने गोटे दुईटा नाम थिबो जेपरिक गोटे प्रथमटा प्रजाति आ सेकेंडटा कौन जाति है तो तार फास्ट कौन लगी देख बरगछ को जदि आमे देखिबा देख फाइकस यहाँ हूँ प्रजाति बेंगालेंसिस यहाँ हूँ जाति तो फाइकस बेंगालेंसिस बरगछर वैज्ञानिक नाम कौन फाइकस बेंगालेंसिस ए सब गुड़ाक सोर रखिब मन रखिब समस्त वैज्ञानिक नाम है होइथिबा बेले अस्वस्थ गछर वैज्ञानिक नाम कौन बरगछर तो फाइकस बेंगालेंसिस अस्वस्थ गछर सॉरी अस्वस्थ गछर वैज्ञानिक नाम कौन देखिबा एबे आमे देख अस्वस्थ गछ माने जो तुम पिपेल गज अच्छी है जहाँ को पूजा करा जाए तार वैज्ञानिक नाम कौन फाइकस देख ये फाइकस रिलीजियोसा फाइकस रिलीजियोसा बुझीपार बरगछटा फाइकल बेंगालेंसिस आउ तुम अश्वत्थ गछ टा हूँ फाइकस रिलीजियोसा समस्त दुईटा नाम अच्छी देख दुई जन को आगर पटे फाइकस लगी से माने गोटे प्रजातिर है फाइकस रिलीजियोसा मनीषर वैज्ञानिक नाम है होमो सापियंस मनीषर वैज्ञानिक नाम कौन होमो सापियंस बुझीपार ये सब वैज्ञानिक नाम गुड़िक मन रखिब आ सब बेले मन रखिब जे वैज्ञानिक नाम रे दुईटा जिनिस थाए प्रथमे प्रजाति तापर जाति होमो सापियंस पांथेरा टाइग्रिस पांथेरा लिओ फिकस रिलीजियोसा फिकस बेंगालेंसिस बुझीपार तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट लाइन रे कोन लिखाई छी लिनियस को प्रवर्तित दुई पद नामकरण पद्धति को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाए तो देख एई जो नामकरण पद्धतिटा आसी छी है सेटा किए प्रथमे बाहर करथिले कहिथिले कि कार्लोस लिनियस तो ये जो लिनियस को नामकरण पद्धति अच्छी जहाँ द्वारा कि जीव मान नाम दि जाउछि ताको कौन कहा जाए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाए कहीं नामकरण पद्धति को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाए देख कहीं दुईटा पद अच्छी है देख मनीष को देख होमो सापियंस दुईटा पद अच्छी ना नाई से या कौन कहा जाउछि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाई माने कौन दुई है नोमेनक्लेचर माने नामकरण बुझीपार तो लिनियस को नामकरण पद्धति को कौन कहा जाए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नेक्स्ट पॉइंट तापर देखिबा पूर्वर दिया जाइथिबा उदाहरण गुड़िक देखिले जनाजिब जे प्रत्येक नाम दुई पद विशिष्ट मुझे जपरि तुमको कहिथिली जेते गुड़े भी नाम अच्छी तार केतेटा पद अच्छी दुईटी है एवं दुई पद मध्यरु प्रथम पदटी प्रजाति प्रथम पदटी कौन प्रजाति कहिथिली तुमको आ द्वितीय पदटी कौन जाति है तो मनीष को जदि देखिबा मनीषर वैज्ञानिक नाम कौन होमो सापियंस रे होमोटा होची तुमर प्रजाति है होमोटा होची प्रजाति आ सापियंसटा होची तुमर कौन जाति बुझी पारिल तापर नेक्स्ट पॉइंट देखिबा
ପ୍ରଜାତିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆଣିତ, କିନ୍ତୁ ଜାତିସୂଚକ ନାମଟି ସାଧାରଣତଃ ଉକ୍ତ ଜାତିର ବାସସ୍ଥାନ ଅଥବା ଜୀବଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ କିମ୍ବା ଜୀବର ଶାରୀରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ନାମ ଅଛି, ତାର ମାନେ ନାମରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପଦ ଅଛି ହେଲା, ସେଇ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତିଟା ଅଛି ବା ପ୍ରଥମ ପଦଟା ଅଛି ହେଲା, ତାହା ଲାଟିନ୍ରୁ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ଯେପରିକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବରଗଛର ନାମ କ'ଣ କି? ଫିକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲାନ୍ସିସ୍। ତ ଫିକସ୍ଟା କେଉଁଠିରୁ ଆସିଥିବ? ଲାଟିନ୍ରୁ ଆସିଥିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗାଲେନ୍ସିସ୍ ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେଇ ପଦଟା? ସେଇଟା ହେଉଛି ଜାତିସୂଚକ ନାମ। ସେଇଟା ସେ ମାନେ ଗଛଟି କେଉଁଠି ଜାତ ହୋଇଛି, ତାର ବାସସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ବା ସେ ଜୀବଟିର ଦେଖିବାକୁ କିପରି, ବା ତାର ଶାରୀରିକ ତତ୍ତ୍ୱ କିପରି, ଏହିସବୁ ଉପରେ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ତାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ବା ତାର ପରିବେଶକୁ ଦେଖିକି ନାମଟା ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଯେଉଁ ତୁମର ପ୍ରଜାତିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଥାଏ ସେଟା ଲାଟିନ୍ରୁ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଜାତିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଥାଏ ତାର ପରିବେଶକୁ ଦେଖିକି ବା ସେ ଜୀବର ଗୁଣକୁ ଦେଖିକି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ଦୁଇପଦୀ ନାମଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରଜାତି ଓ ଜାତି ପଦର ତଳେ ପୃଥକ ଭାବେ ରେଖାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ପ୍ରାଥମିକ ଇଟାଲୀୟ ହସ୍ତଲିପି ବୋଲି ବକ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲା? ଯେଉଁ ନାମକରଣ କରୁଛେ ବା ଦୁଇପଦୀ ନାମ ଦୁଇଟା ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ଜାତି, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ପ୍ରଜାତି ଓ ଜାତି ପଦର ତଳେ ପୃଥକ ଭାବେ ରେଖାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ହେଲା। ଯେପରିକି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ପ୍ରଜାତିରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଦେବି ଆଉ ଜାତିରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଦେବି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତାଙ୍କ ତଳେ କ'ଣ ଦେବା? ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଅଥବା କ'ଣ କରିବାକୁ କରୁଛି? ଲେଖିଲା ବେଳେ ପଦର ତଳେ ରେଖାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ପ୍ରାଥମିକ ଇଟାଲୀୟ ହସ୍ତଲିପି ଭଳି ବକ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଇଟାଲିକ୍ ଲେଟରରେ ଲେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ଯେଉଁ ଟେଢ଼ା ଲେଖା ହେଇଥାଏ ନା ବକ୍ର ଭଳିଆ, ଏପରି ଇଟାଲିକ୍ରେ ହେଲା, ସିଧା ନ ଲେଖା ହେଇକରି ଇଟାଲିକ୍ ଦେଖିଥିବ ନା କିପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଏତିକି ମନେ ରଖ। ଆଇଦର ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜୀବର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଲେଖୁଛ, ସେ ପ୍ରଜାତି ତଲେ ଆଉ ଜାତି ତଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ କାଟିଦେବ? ରେଖା କାଟିଦେବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ହୋମୋର ତଲେ ଗୋଟିଏ ଗାର ପଡ଼ିବ ଆଉ ସାପିଏନ୍ସର ତଲେ ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ଇଟାଲିକ୍ସରେ ଲେଖାଯିବ ହେଲା। କିମ୍ବା ପ୍ରାଥମିକ ଇଟାଲୀୟ ହସ୍ତଲିପି ବକ୍ରରେଖାରେ ତାକୁ ଲେଖାଯାଏ। ପୁଣି ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ବଡ଼ ଲିପିରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାତିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ସାନ ଲିପିରେ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଲେଖୁଛେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ବଡ଼ ଲେଟର, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ହେଲା। ପ୍ରଜାତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଜାତିର ନାମ ଲେଖିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର। କିପରି ମୁଁ ବତାଉଛି ଦେଖ। ମନେକର ଆମେ ମଣିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଲେଖିବା। ମଣିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ କ'ଣ କି? ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ତ ଏଠି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ତାକୁ କିପରି ଲେଖିବା ଦେଖ। ୱେଟ୍, ହୋମୋଟା କ'ଣ? ପ୍ରଜାତି, ଆଉ ସାପିଏନ୍ସଟା କ'ଣ? ଜାତି। ସାପିଏନ୍ସ ଏପରି ଲେଖାଯାଉଛି ନା, ସ୍ପେଲିଂଟା ଟିକେ ଦେଖିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଜାତିକୁ ଲେଖିଲି, ହୋମୋଟା ହେଉଛି ପ୍ରଜାତି, ତାକୁ ମୁଁ କେଉଁଠିରେ ଲେଖିଲି? ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାତି ଲେଖୁଛେ ହେଲା, ସାପିଏନ୍ସ, ସେତେବେଳେ ତାର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟରଟା କ'ଣ? ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏସ୍ କରିବନି। ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲା। ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ବଡ଼ ଲିପି ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜାତିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି କ'ଣ? ସାନ ଲିପି ବା ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର। ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ବି ଦେଉଛି, ରୁହ। ଦେଖ, ଏଇ ସିଂହର ନାମକୁ ଦେଖ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କି? ଫେଲିସ୍ ଲିଓ। ତୁମେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛ। ଏଠି ତଳେ ଗାର ଦିଆ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରାହେଇଛି? ଇଟାଲିକ୍ସରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଟେଢ଼ା ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସେ କହିଲା କି ଗାର ଦେବ ତଳେ, ନହେଲେ ଟେଢ଼ା ଇଟାଲିକ୍ସରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତୁମେ ତ ଇଟାଲିକ୍ସ ଲେଖିପାରିବନି, ତ ତୁମେ କ'ଣ ଦେବ? ଗାର ଦେବ ହେଲା। ତୁମେ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଲେଖିବ ଯେ, ଛାଡ଼। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ଇଟାଲିକ୍ସରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମାନେ ଟେଢ଼ା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ା। ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖ, ଫେଲିସ୍ ରିଓ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖ, ଟେଢ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ସେଟା କ'ଣ? ଇଟାଲିକ୍ସ। ଫେଲିସ୍ ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ଦେଖ, ଫେଲିସ୍ ପାରାଡସ୍ ସବୁ ଟିକେ ଟେଢ଼ା ଅଛି, ବକ୍ର ଅଛି
है एपरी एफटा सीधा अच्छी कि नहीं देख टिके टेढ़ा आईटा सब टिके टिके टेढ़ा अच्छी या इटालिक कह जाए है तो एपरी लिखा जाए। आ गोटे जिनिस कौन पढ़िले कि जो प्रजाति अच्छी प्रजातिर प्रथम अक्षरटी कैपिटाल लेटर देख एफटा कैपिटाल लेटर अच्छी एफटा कैपिटाल लेटर अच्छी किंतु जातिर प्रथम अक्षरटा स्मॉल लेटर देख एलटा स्मॉल लेटर अच्छी। ठीक से एठी देख फेलिस पाराडस रे प्रजातिर प्रथम अक्षरटी कैपिटाल रे अच्छी एफ कैपिटाल एफ किंतु जातिर प्रथम अक्षरटी कौथिरे अच्छी स्मॉल पी है एथि मध्य देख कैपिटाल एफ और एठी स्मॉल बी देखुछ ना फिकस बेंगालेंसिस एटा प्रजाति तो प्रथम अक्षरटी कैपिटाल एफ आउ जातिर प्रथम अक्षरटी कौन स्मॉल बी है तो सहीटा ही कही एतिकी आमे पढ़िले है तो बुझीपार ए सब जिनस मन रखिबो।